जय सरदार साथियों। कांग्रेस पक्ष सरदार ने शोधी रही है। गुजरात प्रदेश कांग्रेसना संकल्प दिवसे गुजरात प्रदेश कांग्रेसना कद्दावर नेता, पाटीदार अग्रणी अने सरदार प्रेमी एवा श्री परेशभाई धानाणीए जाहेर मंच उपरथी कार्यकर्ताओने अने गुजरातनी जनताने समाचार आप्या कि कांग्रेस पक्ष सरदार ने शोधी रही है। मीडियाना माध्यमथी ज्यारे अमो करमसद गामवासीओ आ समाचारनी खबर पड़ी एटले आजे अमो सरदार सन्मान संकल्प आंदोलन समिति अने गामजनो कांग्रेस पक्षने कहेवा मांगीए छीए के चूंटणीओना समय होवाथी आपनो कीमती समय सरदार साहेब ने शोधखोळ करवामां ना बगाड़शो अने एकला श्री सरदार साहेब ज नहीं परंतु जवाहरलाल नेहरूजी अने गांधीजी पण ए अहींया करमसद मुकामे सरदार साहेबना निवास स्थाने आपणी समक्ष ज छे अने ए आ दीवानी ज्योत स्वरूपे आपणी साथे छे एटले एमने शोधवानी कोई जरूर नथी। सरदार साहेब, महात्मा गांधीजी अने पंडित जवाहरलाल नेहरूजी त्रणेय शरीरे तो अलग हता पण विचारे एक ज हता अने एमनो आ एक विचार हिंदुस्तानना अंधकारने अजवाड़ा तरफ लई जाए ए समान हता। एटला माटे तेओ आजे आपणी वच्चे सरदार साहेबना गामे, सरदार साहेबना निवास स्थाने त्रणेय आपणी साथे आ दीवानी ज्योत स्वरूपे साथे ज छे। बीजी एक बात के ज्यां स्वाभिमान, स्वमान अने स्वतंत्रतानी लड़ाई होय त्यां आ त्रिपुटी अचूक ज होय। आ त्रिपुटीए अंग्रेजों सामे भारतनी आजादीनी लड़ाई लड़ी अने भारत देश ने आजाद बनाव्यो, परंतु ए आजाद भारत देशनी अंदर सरदार वल्लभभाई पटेलनु जे आ वतन छे ए नेस्तो नाबूद थई गयुं छे। एटले सरदार साहेब पोताना देशनी आजादीनी लड़त तो लड्या परंतु हवे पोताना वतननी आजादीनी लड़ाई लड़वा माटे तेओ करमसद ज छे। अने पंडित जवाहरलाल नेहरूजी के जेमणे वल्लभभाई पटेलना नाम उपर बनेली वल्लभ विद्यानगर नगरी के जेनु प्रथम शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरूजीए करेलो एने ए नगरने पण आजाद हिंदुस्ताननी अंदर नेस्तो नाबूद करवामां आव्युं छे। एटले पंडित जवाहरलाल नेहरूजी विद्यानगरनी स्वतंत्रता माटेनी लड़तमां सरदार साहेब साथे जोड़ायेला छे अने गांधीजी आ बंने जनने अहिंसक मार्ग प्रशस्त करी रह्या छे। एटले सरदार साहेब पोताना वतन करमसदनी लड़ाईमां छे। जवाहरलाल नेहरूजी पोते करेल शिलान्यास अने सरदार वल्लभभाई पटेलना नामे बनेल नगरीने स्वतंत्र करवानी लड़तमां छे अने आ बेव महानुभावोने महात्मा गांधीजी अहिंसक जे मार्ग प्रशस्त करी रह्या छे एटले आ त्रणेय महानुभावो करमसदनी अंदर ज अत्यारे मौजूद छे। अने कांग्रेस पक्षे आ बाबते निश्चिंत थई अने चूंटणीओनी कार्यवाही करवानी छूट छे। अमे करमसद गामजनो श्री सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरूजी अने महात्मा गांधीजीनी પડખે જ છીએ અને એમની સેવામાં જ છીએ। એમના આદેશ અનુસાર અને માર્ગદર્શન અનુસાર અમે કરમસદના ગામજનો કરમસદની અને વિદ્યાનગરની સ્વતંત્રતાની લડાઈમાં જોડાયેલા છે। તેથી
કોઈ પણ સમય ના બગાડતા પક્ષે પક્ષનું કામ કરે અને પક્ષનો સમય અને પક્ષના નેતાઓનો સમય ના બગડે એટલા માટે અમે આ મીડિયાના માધ્યમથી એમને જાણકારી આપીએ છીએ. અને કદાચ એટલા માટે એ ત્રણેય જણા અહીંયા જે કરમસદ અને વિદ્યાનગરની જે આઝાદીની લડાઈ લડી રહ્યા છે એટલા માટે કદાચ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના સંકલ્પ દિવસે આ ત્રણેય મહાનુભાવો બેનરમાં ના આવ્યા, મંચ ઉપર નેતાઓના ભાષણમાં પણ ના આવ્યા અને કાર્યકર્તાઓના નારામાં પણ ના આવ્યા, જેથી કરીને કોંગ્રેસ પક્ષે સરદાર સાહેબને શોધવાની જરૂર જે પડી છે તો હવે એને શોધવાની જરૂર નથી અને સરદાર સાહેબ કરમસદ છે, એની સાથે નહેરુજી અને જવાહરલાલ નહેરુજી અને મહાત્મા ગાંધીજી પણ છે. આંદોલનને એ માર્ગદર્શન કરી રહ્યા છે અને એના અન્વયે અમે કરમસદ ગામજનો કરમસદ અને વિદ્યાનગરની સ્વતંત્રતાની લડત લડી રહ્યા છે, જેના ભાગરૂપે આજે જે આ જનમત અમે ઉઘરાવવાનું ચાલુ કર્યું છે આ કરમસદની સ્વતંત્રતા માટે, એ જનમત આ પોસ્ટકાર્ડમાં અમે અમારો સંદેશો, અમારી અરજી, માગણી લખેલી છે અને તમામ ગામજનોએ એની અંદર પોતાની સહી કરી અને સંમતિ દર્શાવી છે. અને આજે જે આ પોસ્ટકાર્ડ છે એ ગામજનો દ્વારા સહી અભિયાન પૂર્ણ થાય છે. બાકીના કેટલાક પોસ્ટકાર્ડનું વિતરણ આવતા દિવસોથી ફરી ચાલુ થશે અને આજે જે આ વિતરણ થયેલા પોસ્ટકાર્ડ છે એને અમે પોસ્ટ કરી અને માનનીય મુખ્યમંત્રીને પહોંચાડવાની અમે વ્યવસ્થા કરીએ છીએ. જય સરદાર. જય સરદાર. અમે કરમસદ નગરપાલિકાની અંદર 2 થી 3 વખત આની અરજીઓ આપેલી છે, રજૂઆત કરેલી છે અને તેમ છતાંય અમારો આ જે ગંદવાડો છે એ ગંદવાડા બાબતે હવે એવું કહેવામાં આવે છે કે તમે આણંદ મહાનગરપાલિકામાં અરજી કરો. વેરાની પાવતી કરમસદ મહાનગરપાલિકામાંથી આવે અને સફાઈની અરજી અમારે આણંદ મહાનગરપાલિકામાંથી કરવાની. ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની આ સરકાર કરવા ગઈ છે કહાર પણ થઈ ગઈ છે થૂલી, પણ છતોય ઠોસમાંથી હાથ કાઢતી નહીં, કારણ કે રોજ હવારના પોરમાં તાઇફા ચાલુ જ છે. અને આજે અમે લોકોએ વખતો વખત અરજી કરી. આવા તો કરમસદના ઘણા ક્ષેત્રો છે કે જેની અંદર આ કાદવ કિચડમાં પબ્લિકને જવું પડે છે અને સહન કરવું પડે છે. સરદારના ગામ કરમસદને આણંદ મહાનગરપાલિકા મોકલ્યા પછીની આ દશા તમે જાતે જોઈ લો. અમે લાઈવના માધ્યમથી હવે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાંય બી કરમસદ ગામના નગરપાલિકાના માણસો એવું કહે છે કે તમારે આણંદમાં જવું પડશે અને આણંદમાં જઈને કહેવું પડશે તો અમારા કરમસદનું અસ્તિત્વ શું. મુદ્દાની વાત એ છે કે કરમસદ ગામજનોએ હવે અમારે નક્કી કરવું પડશે કે વેરા ભરવા તો આણંદ ભરવા, કરમસદ ભરવા ને જે વેરો લેવા આવે તો એની લેખિત બાહેધરી લેવી કે ભાઈ તું અમારો વેરો લઈ ગયો છું તો કાલે કામ કરવા માટે તને જ અમે પકડીએ. આ તો બાય બાય ચાલણી થાય છે અને વેરા ઉઘરાવાનું જ ખાલી ઉઘરાણીનું આ વસૂલી ભાઈ જે સરકાર બેઠી છે એની આ ઉઘરાણીનું જ ખાતું એકલું ક્લિયર છે. ટાઈમે લાઇટ બિલ, ટાઈમે વેરા, ટાઈમે ગેસ બિલ આવી જવાનું, પણ સુવિધાની અંદર જ્યારે ફરિયાદ કરવા જઈએ તો ચલક ચલાણું થાય છે આ ટેબલ થી બીજા ટેબલ ને બીજા ટેબલ થી ત્રીજા ટેબલ. નમસ્કાર, હું કરમસદનો જ વતની છું અને આવા કરમસદને આણંદ નગરપાલિકામાં સમાવેશ કર્યું પણ આવા તાઇફા જોવા મળ્યા છે. કોઈ સાફ સફાઈની કોઈ સુવિધા નથી. જ્યારે વારંવાર મેં ઓફિસમાં મેં જાતે જ અરજી કરી છે તો મને એવું કહે છે કે જાઓ આણંદ જઈને તમે અરજી કરો, આણંદથી પત્ર લેતા હો પછી સાફ સફાઈ છે. તો અમારું સ્વતંત્ર કરમસદ હતું એ સારું હતું. મહાનગરપાલિકા બનાવી પણ આ તો બહુ મને તાઇફા થયા છે અને આવી રીતે રોગચાળા થશે અને મચ્છરની થશે તો બીમારીઓનો એ કોણ એ લેશે? આણંદ મહાનગરપાલિકા લેશે. જય સરદાર.